بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کو کیا اعمال کرنے ہیں اور اپنی زندگی کو کس ترتیب پر لانے ہیں اور کن کن ترتیب پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس پیارے مبارک بابرکت مہینے کو گزارنا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گی، مختصر پر جامع حدیث، جس میں ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو اس مبارک مہینے میں کیا کرنا ہے، کیا اعمال کرنے ہیں۔ آپ خود بھی سنیں، عمل کریں اور اپنے فیملی ممبرز کو بھی یہ حدیث سنائیں اور اس پر عمل کرنے کی ان کو دعوت دیں، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کچھ یوں ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے، جس میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ تاکید فرما کے بتلایا کہ بہت بڑا مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو شب قدر، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرما دیا ہے اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ کسی غیر رمضان میں 70,000 فرض ادا کیے ہوں۔ کتنے فرض ادا کیے ہوں؟ 70 فرض ادا کیے ہوں۔ غیر رمضان سے متعلق جو شعبان ہے، رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحج ہے، یہ سارا غیر رمضان ہے نا۔ ان غیر رمضان میں آپ نے اگر کوئی فرض ادا کیا ہے نا تو وہ فرض کی مانند ہے، لیکن اگر آپ نے رمضان میں وہی فرض ادا کیا، جیسے کہ نماز فرض ہے نا، آپ نے نماز فرض ادا کی ہے رمضان میں، تو وہ 70 فرض کے برابر ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ دیکھو سٹیپ بائی سٹیپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ مہینہ کیا ہے اور اس میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، کسی روزے دار کا روزہ، یہ نہیں کہ کسی غریب کا روزہ، یہ فرمائے کہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا۔ یعنی کہ اور یہ بھی آگے فرمایا ہے کہ اس روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اگر ہم کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتے ہیں یا ہم اپنے رشتہ داروں کے روزے دار جو ہوں گے، جو رشتہ دار ہوں گے، ان کا اگر ہم روزہ افطار کرواتے ہیں تو ہم کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس روزے دار کو روزہ رکھنے پہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے روزے میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی اس کے ثواب میں۔ بات سمجھ میں آ گئی میری؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کروائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے کوئی شخص، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے نا، لیکن ایک کھجور سے کوئی افطار کرائے یا ایک گھونٹ پانی سے بھی اگر افطار کروا دو یا ایک گھونٹ لسی سے بھی افطار کروا دو کسی روزے دار کو، تو یہ بھی کافی ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی اول حصے میں رحمت ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اول حصے میں اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصے میں مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام یا خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کے گھر میں
कोई काम वाली है, कोई मासी है या मेड है या हाउस हेल्पर है, आप अगर उसके बोझ को हल्का करते हो तो अल्लाह ताला आपकी इसके बदले में क्या करेंगे? मगफिरत फरमा देंगे। देखो ये महीना इतना बड़ा, इतना मुबारक है कि इसमें हर चीज में, हर कदम पे आपको सवाब ही सवाब मिलेगा। बात समझ आ रही है? ये तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। मैं हर्फ ब हर्फ इसीलिए पढ़ रही हूँ ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। और ये भी फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि और 4 चीजों की इसमें क्या है, कसरत रखा करो, जिनमें से 2 चीजें अल्लाह की रजा के वास्ते और 2 चीजें ऐसी हैं कि जिनसे तुम्हें चाराकार नहीं। पहली 2 चीजें जिनसे तुम अपने रब को राजी करो वो कलमा तैयबा और इस्तगफार है। क्या है? कलमा तैयबा और इस्तगफार की कसरत है। और दूसरी 2 चीजें ये हैं कि जन्नत की तलब करो और जहन्नुम यानी आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोजेदार को पानी पिलाए, हक ताला शानहू कयामत के दिन मेरे हौज से उसको ऐसा पानी पिलाएगा कि जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक उसको प्यास नहीं लगेगी। ये थी मुख्तसर और जामे हदीस मुबारका रमजान के मुतालिक। ठीक है, रमजान में आपको अपनी जिंदगी को इस हदीस के मुताबिक तरतीब देनी है। आपको क्या क्या अमाल करने हैं, इन सब की आपको तरतीब देनी है। देखो सारा साल हमने गुनाह में, मासी में गुजार दिया, खत्म, मट्टी डालो। क्यों? क्योंकि ये महीना आ गया, मगफिरत मांगेंगे अल्लाह ताला से, तौबा मांगेंगे, तौबा करेंगे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे, तमाम गुनाह हमारे ऐसे धुल जाएंगे, ऐसे साफ हो जाएंगे जैसे हमने कभी जिंदगी में गुनाह किए ही ना हो। ठीक है, लेकिन गुनाह करने के बाद पहला कदम अल्लाह की रजा होनी चाहिए, नेकी होनी चाहिए, अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए। अल्लाह का हुक्म मानेंगे और हुक्म अदुली से बचेंगे। बात समझ में आ रही है? आपने रोजा रखना काफी नहीं होगा रमजान में। ठीक है, आपने फर्ज की अदायगी भी करनी है, नमाजें नहीं छोड़नी। रोजा रखने का मतलब ये नहीं है कि आपने फर्ज अदा कर लिया, रमजान का हक अदा कर दिया। नहीं, रमजान का हक ऐसे अदा नहीं होगा, सिर्फ रोजा रखने से हक अदा नहीं होगा। इस रमजान अल मुबारक में, हर रमजान में आपने रोजे के साथ साथ नमाज भी पढ़नी है जो कि फर्ज है। उसके अलावा जो दीगर तरतीब देनी है आपने, वो है तिलावत कुरान पाक, वो है तस्बीहात यानी अल्लाह का जिक्र करना है। और आपने घर में तालीम का मामूल रखना है। यानी कि तालीम का मामूल क्या होगा? आपके घर में जितने भी अफराद हैं या बच्चे हैं, आपने उनको लेके बैठना है 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट आपने बैठना है और एक हदीस पढ़नी है उनके साथ। क्या करना है? सिर्फ एक हदीस उनके सामने पढ़नी है। इससे क्या होगा ना, वो एक हदीस पढ़ेंगे, आप सामने आपके घर वाले सुनेंगे, उस पर अमल करना आसान होगा। एक हदीस पढ़ी, सुनी, अब वो अगले दिन 24 घंटे गुजर जाएंगे। जब आप अगले दिन आप तालीम करोगे, जैसे मगरिब के बाद आपने तालीम करी है घर में, तो आपने हर रोज मगरिब के बाद तालीम करनी है। ठीक है, चाहे वो आप एक हदीस ही क्यों ना पढ़े, तो वो 24 घंटे ना वो आपके जहन में रहेगी, तो वो आपको याद हो जाएगी, हिफ्ज हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने पूरे 30 दिन करें ना, तो आपको 30 हदीसें याद हो जाएंगी। बात समझ आ रही है मेरी? आपने अपनी जिंदगी को इस रमजान में इस तरीके से तरतीब देनी है। आपने गुनाहों से बचना भी है, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, गीबत नहीं करना, टीवी नाच गाने आपने नहीं सुनने हैं। इस रमजान को जो कि मुबारक कह दिया गया है, इसको मुबारक रहने दो, बाबरकत महीने को बरकत वाला रहने दो। अपने घर में नाच गाने, टीवी, इन सब से परहेज करो इस महीने। क्यों? क्योंकि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इनाम है, तोहफा है, बरकत वाला है। इस महीने में नेमतें, रहमतें, बरकतें, सकीना सब नाजिल हो रही हैं, तो आप उनको समेटो, झोली भर भर के समेटो। लेकिन आप शैतानियत से, मासी से, गुनाह से, उरियानी से, बेहयाई से दूर रहो। जब आप उन सब से दूर रहोगे तो आपके पास खुद अल्लाह की नेमतें, रहमतें, बरकतें, सकीना खुद चल कर आएंगी। समझ में आ रही है मेरी बात?
और जितना हो सके दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे, आपको भी हिदायत दे, और हम सब के तमाम लोगों के दिल की मुरादें, दिल की तमन्नाएं, दिल की तमाम जायज़ ख्वाहिशें कबूल हो। जो लोग बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाजे। बात समझ में आ रही मेरी? अल्लाह ताला से दुआओं का एहतमाम जरूर रखो, क्योंकि दुआएं तो यूं कबूल होंगी, यूं। बात समझ रही? यूं कबूल होंगी आपकी दुआएं। क्यों? क्योंकि आप, ये बता दिया गया हदीस में कि ये बाबरकत महीना है, मुबारक महीना है, और जो चीज मुबारक होती है वो उसमें खैर ही खैर होती है। तो जब हमारे पास इतना बड़ा मुबारक महीना हमारे पास आया है, तो उससे आपने हर चीज समेटनी है। उस मुबारक महीने से आपने हर चीज अपनी झोली में भर लेनी है जो अल्लाह ताला अता फरमा रहे हैं। तहज्जुद का एहतमाम जरूर रखिएगा, छोड़िएगा मत। तो अल्लाह ताला से आप जो मांगेंगे वो इंशाल्लाह कबूल होगा। और अपने आप से आप ये अहद करें कि मैं नमाज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। नमाज का एहतमाम आपने खुद भी करना है और घर वालों को भी नमाज के लिए आपने टोकना है। ठीक है? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अहसन जज़ाए फिद्दार।